শ্রোত্রজিহ্বে নচজ্ঞানোদেশে ন চ ভূমি ভৌমো ন তেজো ন বায়ু চিদানন্দরূপ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দরূপ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দরূপ শিবোহং শিবোহং न च प्राणसंको न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैरमात्सर्यभावो न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्यु न शङ्का न मे जाति वेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्या चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकारो निराकाररूपं
विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणाम् न च संगतं नैव मुक्तिनमेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবো। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ॐ वाग्मे मनोऽस्ति प्रतिष्ठितं मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविहि आविहि मेधि आविहि मेधि एदस्यामानि स्तः श्रुतं मे मा प्रहसिला। वेदस्य मानितः श्रुतं मे मा रहसिः तेन होरात्रान् संददामि। अनियोदितेन अहोरात्रं संदधामि। वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांतिः। परन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुः आपयन्तु मम अङ्गानि प्राणचक्षुः। रुद्रमाथः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमाथः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि ब्रह्मोपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् ब्रह्मो निरकुर्यात् मामा ब्रह्मो निरकरोत् माहं ब्रह्मो निरकुर्यात् मामा ब्रह्मो निरकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। कर्णस्ते मयि
संतो ते मयि संतो धर्मस्ते मोयि सन्तु ये मोयि सन्तु शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शांति शांति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भवतु सहनौ भुनक्तु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह सह वीर्यं करवावहै अधितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनोऽधितमस्तु मा विद्विषावहै शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शं मित्रः शं गुरुणः शं नो भवति हरिओमा ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवति हरिओमः शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवायो नमो भुवने महादेवाय प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि प्रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्त्वमवतु तद्वक्तारमवतु तत्मामवतु वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांतिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा भद्रं पश्येमो अभियुत्राः तुष्टुवांशतनुभिः
स्थिरयङ्गै तुष्टवांसतनूभिः वशीतवहितं यतायु मधुवहितं यायु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধি 939তম পর্ব। আজ 2024 সালের অগাস্ট মাসের 11 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল মোডে 229 ডিজিটাল সানডে টক সিরিজ। আজকে আমাদের প্রসঙ্গ মোক্ষদার ইটার্নাল লিবার্টি। প্রসঙ্গটি ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলে খুব আলোচিত হয়েছে। মোক্ষ কিভাবে হয়? মোক্ষ শব্দটি বা মোক্ষ ইংরেজিতে MOKSHA, কেউ কেউ আবার MOKSA এই করেছেন। যাই হোক, SHA হলেই ভালো হয়। মোক্ষ অ্যাকচুয়ালি এটা বুদ্ধিস্টরা খুব ইউজ করেন, আর জেন ফিলসফিতে যেটা একটা ভ্যারাইটি অফ বুদ্ধিজম, সেখানে এটাই মেন। জেন ফিলসফির দ্বারা আমাদের বেশ কিছু সায়েন্টিস্ট, নোবেল লরিয়েট সায়েন্টিস্ট, তারা অ্যাট্রাক্টেড। আজকে আমরা একজন সায়েন্টিস্টের কথা বলবো, তিনি ওয়ান অফ দ্য টপ মোস্ট জিনোলজিস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তার কিছু রেফারেন্স আছে, আমরা আলোচনায় আনবো। এরকম নানাভাবে আলোচিত হয়েছে মোক্ষ। মোক্ষ বিষয়ে আমাদের যোগমার্গের যারা আছেন, যোগমার্গের যে সমস্ত মহাপুরুষ যারা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন, বিশেষ করে আমেরিকায় গিয়েছেন, তাদের মধ্যে মূল মোক্ষটা ফুটে উঠেছে। বিকজ ওয়েস্টার্ন সোসাইটি এই লিবারেশন বা মোক্ষ এটাকে খুব ভ্যালু দিয়েছে। এর একটি কারণ হলো যে ব্রিটিশ স্কলারদের মধ্যে যখন এই ফিলসফি অফ লাইফ এটি নিয়ে যখন আলোচনা চলছিল, সেই ফিলসফি অফ লাইফ নিয়ে আলোচনা চলবার সময় বেশ কয়েকজন স্কলার, তারা ফিলসফার অ্যান্ড অ্যানালিস্ট, তারা এই মোক্ষ বা ইন্ডিয়ার এই যে তত্ত্ব, মোক্ষ তত্ত্ব, এটাকে তারা টেক আপ করলেন। এটা টেক আপ করেছেন প্রায় আমাদের ভারতবর্ষে যখন ব্রিটিশ আসে তার 30-40 বছরের মধ্যেই, ইভেন প্রায়ার টু মেকলে, এটা ব্রিটিশ লিটারেচারে চলে আসে, ইংলিশ লিটারেচারে চলে আসে। জার্মান ফিলোসফারদের মধ্যে এটি প্রথম থেকেই ছিল, এবং তারা মোক্ষ, এই যে আমাদের চতুর্বর্গ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এইটিকে চতুর্বর্গ জার্মান ফিলোসফারদের মধ্যে খুবই ছিল। ম্যাক্স মুলার সাহেব সেটি বারবার বারবার করেছেন, আর সেটি তার 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 যে নিজের বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের মধ্যে ওরিয়েন্টেশন টু মোক্ষ, এটি তার একটা এক্সপ্রেস করেননি যে আমি জীবনে এটা চাই, কিন্তু তার লেখার ভাবগতিকে এটা অনুমান করা যায় বা এটা একটা পারসেপটিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ আসা যায় যে মোক্ষ তার একটা লক্ষ্য ছিল, তার জীবনের একটা লক্ষ্য ছিল। ইভেন ইকোনমিস্টদের মধ্যে সারপ্রাইজিংলি ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকান ইকোনমিস্টদের মধ্যে বেশ কিছু ইকোনমিস্ট তাদের ইকোনমিক ফ্রিডম, এটি ইকোনমিক অ্যাটেনমেন্ট, ইকোনমিক ফ্রিডম, এটি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে যারা সোশ্যাল ইকোনমিক স্টাডির মধ্যে দিয়ে গেছেন, তাদের মধ্যে এটা ফুটে উঠেছে যে লাইফের গোল লিবারেশন, এবং মোক্ষ শব্দ অনেকেই ব্যবহার করেছে। যেমন এই লিবারেশনটাকে ইউজ করেছেন বারবার এরকম দুজন খুব বিখ্যাত নোবেল লরিয়েট ইকোনমিস্ট আছে,
আমরা সত্যের পথে মাঝে মাঝেই তাদের রেফারেন্স দিয়েছি। এবং যারা সোশিওলজিস্টদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ এই মোক্ষ এই শব্দটাকে, এবং মোক্ষ নানাজন নানাভাবে তার ব্যাখ্যা করেছে, কিন্তু শব্দটা এসেছে নানাভাবে। আমেরিকাতে এরিকসন থেকে শুরু করে, এরিকসন যখন সোশ্যাল সাইকোলজি থেকে ঢুকলেন তখন একটা কালেকটিভ অবজেক্টিভ অফ লাইফ, এটি এরিক এরিকসনের মধ্যে একটা অবজেক্টিভ হিসেবে ফুটে উঠল। কালেকটিভ অবজেক্টিভ যখন ওরা বলছেন, একটা ছিল প্লেটোর যেটি ট্রুথ, এথিক্যাল ট্রুথ, যেটি প্লেটোর অবজেক্টিভ ছিল, যেটি অ্যারিস্টটলও at the stage of later life, অ্যারিস্টটল প্রথম দিককার হিরোইজম ছেড়ে যখন এথিক্যাল পার্সপেক্টিভে চলে গেলেন, সে সময় ওদের মধ্যে এটাও ফুটে উঠলো যে অবজেক্টিভ অফ লাইফটা কি হবে। তো লিবারেশনটাকে তারা নানাভাবে ইউজ করেছেন, কিন্তু মোক্ষ শব্দটাকে ইউজ করেন। শ্রী অরবিন্দ যখন ঋগ্বেদের আলোচনা করছিলেন, ঋগ্বেদের আলোচনা যখন ওয়ার্ল্ডের পার্সপেক্টিভে যখন করছেন, তিনটে প্রিন্সিপলকে তিনি পিক আপ করেন ফ্রম দ্য ঋগ্বেদাস: ইকুয়ালিটি, ফ্র্যাটার্নিটি অ্যান্ড ফ্রিডম। এই তিনটে প্রিন্সিপল ঋগ্বেদের এসেন্স ফর দ্য হিউম্যান সোসাইটি। এটি শ্রী অরবিন্দ একটা হিউম্যান সাইকেলও মেনশন করেছেন। ইভেন সাবিত্রীর ডিসকাশনের মধ্যে, কথোপকথনের মধ্যে দিয়েও সেটা বেরিয়ে এসছে। আর সিনথেসিস অফ যোগার মধ্যে একাধিকবার আছে। আর হিউম্যান সাইকেলে তো বিশেষভাবে ওনার সেকশনই আছে, এটা একটা চ্যাপ্টারের একটা বিরাট অংশ আছে। এছাড়াও যারা ফ্রিডম্যান যখন এই বটম লাইনের তত্ত্বটাকে এগিয়ে গেলেন, তখন মিল্টন ফ্রিডম্যান, তখন তিনি এই লিবারেশনটাকে যখন মিন করছেন, একটা হচ্ছে সোশিও ইকোনমিক লিবারেশন, আর একটা হচ্ছে ইন্টারনাল লিবারেশন, যাকে উনি বলেছেন ইন্ট্রিনজিক লিবারেশন। ইন্ট্রিনজিক লিবারেশনের মধ্যে চলে গেছেন এবং ডিসকাস করেছেন, which is the same as মোক্ষ, যেটা আমরা জানি। মনীষদব যখন তার ওভারঅল মানে যখন দ্য ক্রাই অফ হিউম্যানিটি এটিকে নিরসন করবার কথা ভাবছেন, তখন তার ইকোনমিক পার্সপেক্টিভে তিনি কালেকটিভ লিবারেশনের দিকে গেছেন। কালেকটিভ লিবারেশনের যে কথাগুলি তিনি বলছেন, তার মধ্যে একটা মূল অংশ ফুটে উঠছে এই লিবারেশনের, আলটিমেট লিবারেশন ফ্রম দ্য বন্ডেজ অফ লাইফ, যেটি আমাদের মোক্ষের সঙ্গে মেলে। একজন হার্ভার্ডের অধ্যাপক, হার্ভার্ড থেকে তিনি একটা সোশ্যাল সাইকোলজিতে প্রথমে পড়াশোনা করে, তারপরে জিনোলজিতে ডক্টরেট করেন। জিনোলজির উনি, হি ইজ আ প্রফাউন্ড স্কলার অ্যান্ড স্পিকার অন জিনোলজি অ্যান্ড রাইটার অলসো, ডিয়ান হ্যামার। হি কেম আপ উইথ আ ফাইন্ডিং অ্যান্ড রাইটিং। সেটা তার আগে একটা ঘটনা আছে। হি ওয়াজ ইনভাইটেড ইন জাপান, কিয়োটো শহরে তাকে ইনভাইট করেন কয়েকজন। কিয়োটো শহর হচ্ছে জেন ফিলসফির মোনাস্ট্রি ওখানে আছে। আর জেন ফিলসফির যে মোনাস্ট্রিটি আছে সেটা কিয়োটো শহরের মধ্যেই আছে, এবং শহরের চারপাশে ওদের প্রায় তিনটে বড় বড় ইউনিট আছে, যেটি কিয়োটো শহরে তারা এই করে। টেঙ্কাই এই জেন ফিলসফির ওখানে যে লেজেন্ড, যে জেন ফিলসফির যে ধারাটা ওখানে হলো, সেই ধারাটিকে করে। এই জেন ফিলসফির এই অংশটা বুঝতে গেলে আমি একটু ওই ডিয়ান হ্যামারের যে ভেরি স্পেশাল একটা অফার টু হিউম্যান সোসাইটি, গড জিন, ভগবানের, এই জিনোলজিতে যে জিনের মধ্যে ভগবত্তা কিভাবে আসে, তার একটা ছোট্ট অংশ আমরা করব, টু আন্ডারস্ট্যান্ড হুইচ আই এম গোইং টু এক্সপ্রেস। টেক্কাই বললেন, হি ইজ নাও দেয়ার উইথ টেক্কাই ওই কিয়োটোতে। এই মনাস্ট্রি হচ্ছে এই হাসেনজি মনাস্ট্রি অ্যান্ড জেন মনাস্ট্রি, আর হচ্ছে জিঙ্কাই মনাস্ট্রি, তিনটে তিন রকম নাম আছে। উনি বলছেন সেট। হ্যামার, ইয়েস আই সেট।
Next question, not satisfied. He did not answer. Then Tenkai is telling, focus on your breathing. Then he is asking, what kind of focus? He is asking, should I focus on my breathing only, or it's better to try completely passive and then see that breathing, without breathing exercise, I attain something what you are suggesting. Tenkai is suggesting, try just sitting. Question. He's telling, I'm going to tell you now what Zazen stands for. এখানে যারা আমাদের কিছু কিছু প্র্যাকটিসের কথা যাদের মনে আছে, বিশেষ করে ন্যাচডেলের কথা মনে আছে, they will immediately understand what this Zazen is. Zazen is a, যখন ইন্ডিয়া থেকে যখন চায়নাতে বুদ্ধিজমটা, যাকে ওরা বোধি ধর্ম বলেছিল, বুদ্ধিজম যখন ট্রান্সপোর্টেড হচ্ছে, সে সময় বেশ কয়েকটা মেডিটেশন প্র্যাকটিস ট্রান্সপোর্টেড হয়। প্রত্যেকটারই চাইনিজ নেম এবং জাপানিজ নেম দেওয়া হয়। বাট the process, the theory, the means, the ends, the objective, সবগুলোই আমাদের এখানে যা যা ছিল সেগুলি জাস্ট এখান থেকে ওখানে, শুধু নামটা পাল্টে যাচ্ছে। Then তিনি এক্সপ্লেন করছেন টেঙ্কাই। Zen holds that there is a fundamental unity underlying all experiences and phenomena. এটা উনি বলছেন। এবার হ্যামার বলছেন তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, it differs from the Buddhist school and sects in that it teaches that the way to perceive that underlying reality is through pure intuition, not scriptures or intellectual learning. The focus is on quiet contemplation rather than ritual, on meditation rather than book of learning. Tenkai is telling, if you wish to seek the Buddha and the Buddhist condition, then you think of Zen. You ought to see into your own nature, for this nature is the Buddha himself. Tenkai gave a definition of Buddha. মেথডটা ওখানে ডিসক্রাইব করা আছে, পুরো চ্যাপ্টারটা, পুরো half of the book is on the method. I'm summarizing that. টেঙ্কাই ওকে প্রথমে বসা শেখালেন, ক্রস লেগ কিভাবে বসতে হবে মেডিটেটিভ পজিশনে, একদম একবার এক্সাক্ট পতঞ্জলি মেথড। প্রথমে ওকে কিছু নিয়ম শেখালেন, প্রথমে খাবারের নিয়ম শেখালেন, তারপরে দিনের মধ্যে কাজকর্মের নিয়ম শেখালেন, কখন কোনটা হবে ইত্যাদি। So almost 1 month he had to do the preparatory things. One day he was in a, meaning Hamar was in a bad mood. He was thinking about some other thing in United States, in his own place. So Tenkai ওকে বললেন যে you are in a morose condition, so you have to steal your mind. তুমি বসে বসে ধ্যান করো, চোখ বুঝে বুঝে ধ্যান করো, নিঃশ্বাস কন্ট্রোল করতে হবে না, শুধু বসে বসে ধ্যান করো, তোমার যত ভাবনা আছে সব আসতে থাকবে। All thoughts that you could perceive, all thoughts that comes in you, তুমি সেগুলোকে আসতে দাও। এবার আস্তে আস্তে যখন ওগুলো শেষ হয়ে যাবে তখন তুমি জেগে উঠবে। Then you come to me, but it will take a few days time.
তো আমার অ্যাকচুয়ালি হি ওয়াজ ডুইং দ্য প্র্যাকটিস এবং ওর লাগলো প্রায় 1 মাসের কাছাকাছি। বসছে, থটস আসছে, বসছে, ও যে জিনোলজিক্যাল স্টাডি করলো, ল্যাবরেটরির মধ্যে ওর অনেক কিছু জরুরি কাজ পড়ে আছে, সেগুলো আসছে। হোয়াট উইল হি ডু আফটার দ্যাট, সেগুলো আসছে। একটা বিরাট স্যাম্পল নিয়েছে, জিনোলজি স্যাম্পল। সেখানে দেখাচ্ছে যে এই যে ফেইথ, somebody says, তাকে প্রশ্ন করা হলো, তাকে 20টা প্রশ্ন করা হলো। 20টা প্রশ্নের মূল সারবত্তা, তুমি কি ভগবানে বিশ্বাস করো? সে বললো হ্যাঁ বিশ্বাস করি। এবার সত্যিই তাই, সে যেটা বললো সেটা সত্যি বললো কিনা এটা বোঝাবার জন্য ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানা রকম প্রশ্ন আছে, এটা ওটা সেটা এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রশ্ন আছে, যা আলটিমেটলি সবকটা প্রশ্ন কোনটা পজিটিভ হলে ভালো হবে, কোনটা নেগেটিভ হলে ভালো হবে, কোনটা এমফাসিস দিলে ভালো হবে, কোনটা হালকা হলে ভালো হবে, এরকম সব ক্রস কারেন্ট কোয়েশ্চেন্স গুলো আছে। হয়ে হয়ে যখন রেজাল্টটা আসছে, তখন যে রেজাল্টেন্ট ফেইথ যার মধ্যে আছে তাকে স্যাম্পল হিসেবে নেওয়া হবে। ওরা প্রায় 28,000 28,000 মতো টোটাল স্যাম্পল, তার থেকে মাত্র 500 স্যাম্পল পেল। যে স্যাম্পল গুলো তারা ট্রুলি বিলিভার্স, ট্রু ফেথ, তাদের সত্যি সত্যি ফেথ আছে। এই 500 জনকে নিয়ে ওরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করে উইথ দ্যাট কনসেপ্ট। তার মধ্যে 2-1 কেটে গেল, কনসেন্ট দেয়নি, বাকিরা কনসেন্ট দিল, বিকজ they were also thinking it's a new experiment, I should support. হার্ভার্ড থেকে হচ্ছে। So now what they started doing is, ওরা এই যে ফেইথটা যখন কালটিভেট করছে, ওরা প্রত্যেকের জিন স্যাম্পল নেই এবং প্রতি 7 দিন করে করে স্যাম্পল নিচ্ছে। আর এদেরকে একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়েছে। এরা সকালে প্রেয়ার করছে, বিকেলে প্রেয়ার করছে, একবার মেডিটেশন করছে, আমাদের যেটাকে বলা হয় জব, সেরকম নেম অফ গড তারা আটার করছে। এরকম করতে করতে তাদেরকে একটা প্যাটার্নের মধ্যে ফেলে দেবে, কাজকর্ম করছে। কেউ গবেষক, কেউ অধ্যাপক, কেউ কর্পোরেটে বড় পজিশনে আছে, এরা সবাই মোটামুটি হাইলি এস্টাবলিশ পিপল। তো এরকম তাদের ওই উইক 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 করে স্যাম্পল নেওয়া হলো এবং প্রতিটা স্যাম্পল ওই জিনের স্যাম্পল নেওয়া হলো। অ্যান্ড এটাকে এবার একটা সিরিজে ফেলা হলো, প্রত্যেকটা আলাদা একটা বিরাট স্টাডি। সিরিজে ফেলে they have come to a wonderful pattern. ওরা দেখছি the first sample যখন নেওয়া হলো এই প্র্যাকটিসের একদম গোড়ার দিনে, তখন থেকে যে স্যাম্পলটা নেওয়া হলো আর তারপরে যে স্যাম্পল গুলো আসছে, এই স্যাম্পল গুলোর মধ্যে একটা প্যাটার্ন চেঞ্জ হচ্ছে। আর অদ্ভুত ভাবে দেখছে যে ওদের যে মানে ওরিয়েন্টেশনটা, ওদের যে এই ডাবল হেলিক্স এর একটা ওরিয়েন্টেশন আছে, মানে ওই যে এই যে যেটাকে আমাদের বলা হয় ওই স্প্রিং এর মতো ডাবল এর দুটো আড়াই প্যাঁচ যে স্প্রিং, তার মতো এর একটা পার্টিকুলার দিকে একটু একটু করে সমস্ত ওরিয়েন্টেশন গুলো হয়ে যাচ্ছে। হতে হতে ওদের যখন ওই এক্সপেরিমেন্টাল পিরিয়ডটা শেষ হলো, তখন দেখা যাচ্ছে ওদের যে এলিভেশন গুলো সেগুলো মোটামুটি একই প্যাটার্নের দিকে চলে। ভেক্টর ইজ দ্য সেম। So he has this kind of study in his credit. এবং he has got a team. So he was awarded profusely globally. He was so much, awarded এবং so much so that Inkai, okay, he was not aware of all this. এবার ওকে শেখালেন যে তুমি মেডিটেশন করো, এসব ওর মধ্যে এবার প্র্যাকটিস হয়ে গেল, এবার মেডিটেশন করছে। এবার উনি ওকে বললেন, আমরা ন্যাশ যোগের ফার্স্ট লেভেল অফ ন্যাশ যোগে, যেটা আমরা একাধিকবার করেছি, তাদের মনে আছে তারা বুঝতে পারবেন। ন্যাশ যোগে হোয়াট উই স্টার্টেড ডুইং ইজ, ন্যাশ যোগটা হলো আমরা তাদের যে আপনার ভেতরে যে চেতনাটা আছে, we take the consciousness out of your body system
অ্যাজ ইফ আপনার চৈতন্যকে আমরা আপনার শরীর থেকে বার করে নিয়ে গেলাম, and the consciousness is now looking at you, but you are having some kind of dialogue with the consciousness. চৈতন্য বাইরে গেছে কিন্তু তাও একটা ডায়ালগ হচ্ছে, and consciousness is now looking at you and guiding you, observing your mind, observing your thoughts, observing your process of decision making, observing your first level of response to the external stimulus. এই যখন হচ্ছে তখন ন্যাশের এটা হলো প্রথম স্টেজ। ন্যাশ তো তারপরে গিয়ে ভগবানকে দেখবে, ওদের ওই ভগবান পর্যন্ত নেই। ওরা বললেন এই যখন তুমি নিজেকে অবজার্ভ করতে পারছো তুমি বুদ্ধকে দেখে ফেল, বুদ্ধ হচ্ছে সব। টু দেম they have not mentioned that Buddha is God, but to them Buddha is the ultimate God. What is Buddha? Buddha Zen কোথায় বুদ্ধকে আবিষ্কার করলো না, যখন তুমি ইকুয়াল সবকিছুর মধ্যে তুমি একটা ইকুয়াল কনসিয়াসনেস when you're observing, then you find that you have attained Buddha. বুদ্ধা হলো আমাদের যে সমাধির অবস্থা, যে সমাধির প্রথম অবস্থা। সমাধির যখন প্রথম অবস্থা হলো তখন সবই সমান সমান, সবই সমান দেখা গেল। এই সমাধির অবস্থাতে তখন ওই যে অবস্থাটি সেটি হলো বুদ্ধের অবস্থা। এই বুদ্ধের অবস্থাটি তখন অ্যাটেন্ড হয়ে গেল। যখন ওটি অ্যাটেন্ড হলো তখন সবকিছু সমান সমান, অর্থাৎ সবের মধ্যে ভগবত্তা আছে এটা বোধ হলো। ওরা বললেন না, সবের মধ্যে বুদ্ধ আছে। বুদ্ধ মানে বুদ্ধ। যদি ইফ ইউ এক্সপ্লেন বুদ্ধা ইন দেয়ার ওন টার্মস ইউ উইল ফাইন্ড, আমরা যে আত্মা বলছি তাকেই ওরা নাম বুদ্ধের নাম দিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি একই হচ্ছে, সেম, এক্স্যাক্টলি সেম। বাট এটা একটা স্টেজ পর্যন্ত, তারপরে আর নেই। তারপরে ইউ হ্যাভ টু কাম ব্যাক টু পতঞ্জলি অ্যান্ড আওয়ার সিস্টেম টু গো ফার্দার। তো টেংটাই ওকে যেটা শেখালেন সেটা ওর কাছে খুব কাজে লাগলো, যে তুমি জেন হয়ে যাও, তুমি বুদ্ধকে আবিষ্কার করো, জেন হয়ে যাও, তোমার ভেতরে শান্ত সমাহিত একটা ভাব আসবে। তুমি যখন শান্ত সমাহিত ভাব আসলো, এই যখন শান্ত সমাহিত ভাব তোমার ভেতরে এসে গেল, তখন তোমার কোনো বাতাস এসে ডিস্টার্ব করছে না, কোনো ঝড়ঝাপটা ডিস্টার্ব করছে না, কোনো কিছু তোমাকে টলাতে পারছে না। তোমার বিশ্বাস তখন খুব খাঁটি হয়ে গেছে, তোমার মনোভাব তখন খুব দৃঢ় হয়ে গেছে, তোমার ভেতরে ভগবানের ওটা বুদ্ধের প্রতি আস্থা খুবই হয়েছে। তো এমন যখন হলো তখন তুমি জেন হয়ে গেছো, তুমি ইউ হ্যাভ অ্যাটেইনড দ্য কন্ডিশন অফ জেন। তুমি তখন জেন হয়ে গেছো, তুমি তখন জ্যাজেন বা রাজেন হয়েছো। দুটো স্টেজে তুমি জ্যাজেন কখন হবে না, তুমি ওর ফাইনাল স্টেজে কি জ্যাজেন হবে। আর তুমি রাজেন কখন হবে না, তুমি যখন প্রথম জেনটাকে অনুভব করলে, অর্থাৎ সব সমান দেখছো, তোমার চারপাশে 1,00,000 লোক আছে, তুমি আর 1,00,000 লোক একই, তুমি আলাদা কিছু নও। তোমার চারপাশে অনেক পশু পাখি আছে, অনেক অনেক প্রাণী আছে, তুমি দেখছো আরে ওরা তো আমার খুব আপনজন, তারা সব তোমার আপন হয়ে গেল। তুমি দেখছো চারপাশে অনেক গাছপালা লতাপাতা প্রকৃতি রয়েছে, বলবে আহা ওদের দেখতে হবে, দেখভাল করতে হবে, ওরা আমার খুব আপনজন। এই আপনত্বের বোধটা এসে গেল। অর্থাৎ দ্যাট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট তুমি সবকিছুর মধ্যে তোমার তোমার যেন একটা কোনো কমন ফ্যাক্টর পেয়ে গেলে। ওরা শেখালেন যে এটা হলো বুদ্ধ, তুমি সবার মধ্যে বুদ্ধ দেখছো। This is actually derived from our Vedic scriptures, Vedic literature, and not only derived in total. It is just transcription of that and renaming of that and projecting it. Tao of Physics লিখলেন ফিলিপ কাপরা, বিখ্যাত হয়ে গেল, টাও অফ ফিজিক্স বেস্টসেলার হয়ে গেল ওয়ার্ল্ডের। সিম্পল, আমাদের ব্রহ্মতত্ত্ব সেটিকে এই জেন ফিলসফিটাকে একটু ট্রান্সফর্ম করে টাওয়ের আন্ডারে নিয়ে আসলেন। টাও কি ওই একই, তুমি যখন জেন হয়ে গেলে, ও হ্যামার জেন হয়ে গেল। জেন হয়ে গেল মানে ওর কাছে সব সব দেখলো, সব সমান সমান হয়ে গেছে, আমি আলাদা কিছু নই। যত বই ইমানি ভূতানি জায়ন্তি ইয়েন জাতানি জীবন্তি ইয়ৎ প্রাণা প্রবিশন্তি তদ ব্রহ্ম।
আমাদের সেই আদি ঋগ্বেদ 30,000 বছর আগেই বলে গেল, সেই তখন থেকে বলে যাচ্ছে এটা তারই একটা অংশ, এটা তারই একটা সামান্য অংশ মাত্র। বাট দ্য পয়েন্ট ইজ কোনটা কোথা থেকে এসেছে সেটা ইম্পর্টেন্ট বেশি নয়। ইয়েস, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্য এক্সটেন্ট দ্যাট পিপল রেকগনাইজ এটি, এরা যে অন্যায় কাজটা করেছেন দে আর নট রেকগনাইজ। এরা যা হোক, অনেক নোবেল লরিয়েট ব্যক্তি আছেন যারা উপনিষদের উপর ভিত্তি করে পুরোপুরি নোবেল পেলেন, একবারও মেনশন করলেন না, একমাত্র টি.এস. এলিয়ট ছাড়া। টি.এস. এলিয়ট পাতায় পাতায় মেনশন করে গেছেন বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ভাগবত গীতা, তিনিও নোবেল লরিয়েট হয়েছেন। হি ইজ অ্যান অনেস্ট পার্সন। Others are dishonest. They have borrowed, they have copied the idea, but never mentioned. যাই হোক, এই এই যে অবস্থা, this is the fate of India's own heritage and the ancient civilization, thoughts of the ancient civilization, যেটা সবাই নিয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে, নিয়ে নিজেদের নামে চালিয়েছে। এই যেমন আমাদের এখন বাসমতি চাল হচ্ছে, ওরকম টাইপ। এখান থেকে চলে গেল বাসমতি চাল, হয়ে গেল আমেরিকায় পেটে, এরকম টাইপের সবাই তাই করেছে। সবাই ওখান থেকে চুরি করেছে, করে নিজের নামে নিজে চালিয়ে বড় বড় সব পুরস্কার প্রাপ্ত হয়ে গেছে। ভাব চুরি করাটা হচ্ছে আসল চুরি। ইউ হ্যাভ টু মেনশন দ্যাট, তুমি কোথা থেকে পেয়েছো, ইউ হ্যাভ টু মেনশন দ্যাট। যাই হোক, এখানে যেটা খুব বড় জিনিস হলো সেটা হলো যে এরা এইবার দেখলেন এই যে চেঞ্জেস ইন দ্য প্যাটার্ন অফ দ্য জিন হচ্ছে, মনোভাব যেমন চেঞ্জ হচ্ছে, বিশ্বাস যেমন চেঞ্জ হচ্ছে, তার প্রভাব জিনের উপরে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ একজন গড সিকার will leave the elemental God seeking through the human transmission of lives throughout the inheritance. একজন গড সিকার তার যে ইনহেরিটেন্স, সেই ইনহেরিটেন্সের মধ্যে এই গড সিকিংটা চলে যায়। দ্যাট ইজ দ্য সামারি অফ গড জেন। ইনহেরিটেন্সের মধ্যে চলে যাবে। এটি আমাদের ঋষিরা নানাভাবে নানা নানা দিক থেকে ব্যক্ত করেছে। আমরা একটা দেখবো, ঋষি বলছেন, ইয়াদা আত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপঃ উপমেন যুক্ত প্রপশ্যেৎ অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈ বিশুদ্ধং জ্ঞাত্যাহ দেবং মুচ্যতে সর্বপাশে। মুচ্যতে সর্বপাশে। হোয়াট ইজ লিবারেশন? মোক্ষটা কি? মোক্ষ হচ্ছে সমস্ত পাশ থেকে মুক্তি। মোক্ষ হচ্ছে মুক্তি। কিসে থেকে মুক্তি? কিসে থেকে মুক্তি? এটা আমরা দেখবো, কিসে থেকে মুক্তি হলো, মোক্ষটা কিসের মুক্তি। এই মুক্তির কথায় আমরা দেখবো দক্ষিণেশ্বরে এসছেন নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুর খুব খাতির করে ইয়ং পার্সন নরেন, নরেন এসছে, খুব ভালোবাসেন। অন্যরা আবার একটু ঠাকুরের প্রতি একটু আছে যে ঠাকুর ওই নরেনকেই বেশি ভালোবাসেন, আমাদের কিছু একটা মনোভাব আছে। কেউ বলে না, কিন্তু মনোভাব আছে। ঠাকুর সেটা বুঝতে পারেন সবটাই, এটা একটা আছে। নরেন এসেছেন দক্ষিণেশ্বর। এটা 18ই অক্টোবর বুধবার, দুর্গাপুজোর মহাষষ্ঠীর দিন, 1882 সাল। স্নান করিয়া প্রসাদ পাইয়াছে। নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছেই আহার করিবেন। আহারান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তার ঘরের মেঝেতে বিছানা করিয়া দিতে বলে, তার ঘরের মেঝেতে বিছানা করিয়া দিতে বলে। নরেন্দ্রাদি, রাখাল, রামলাল, হাজরা, মাস্টার, এরাও আছে। ভক্তেরা বিশেষ করিয়া নরেন্দ্র বিশ্রাম করে, বিশেষ করিয়া নরেন্দ্র বিশ্রাম করে। ওই জায়গার মধ্যে যতটা জায়গা আছে তো সবাই বিশ্রাম করবে, একটু খাওয়া দাওয়া হয়েছে, শুয়ে নেবে। তা ঠাকুর অ্যাকচুয়ালি নরেন্দ্র বিশ্রাম করবে, তো সাথে যেহেতু আছে তারাও করবে। মাদুরের উপরে লেপ ও বালিশ পাতা হইবে। ঠাকুরও বালকের ন্যায় নরেন্দ্রের কাছে বিছানায় বসিলেন।
ভক্তদের সহিত, বিশেষত নরেন্দ্রের সহিত, নরেন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া হাসি মুখে মহানন্দে কথা কইতেছি। খুব আনন্দ হয়েছে। ওকে চান যে ও আসুক আসুক, সে তো আবার সে তো অনেক রেশনাল। তা সেদিন এসেছে, দুর্গাপুজোর ষষ্ঠী, যাই সাধুর কাছে যাই একটু, তখনও সেই বিশ্বাস বোধ এগুলো আসেনি। আনন্দে কথা কইতেছে, নিজের অবস্থা, নিজের চরিত্র গল্প ছলে কইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যদু মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র এসেছিল, কিছু না, নরেন্দ্র গল্প শোনাচ্ছে, মানে ফ্যাক্ট, গল্প মানে ফ্যাক্ট। আমিও সেখানে ছিলাম। আমি তাকে বললাম, কর্তব্য কি? See, those who are teachers, for them this is a great learning. যারা শিক্ষক বা সমাজের মধ্যে যারা, শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকেই কর্তব্য কি এই কথাটাই জিজ্ঞেস করছে। তিনি নরেন্দ্রকে বললেন, উনি সব সাজিয়ে টাজিয়ে শুয়ে টুয়ে দিয়ে মানে ভালো করে স্নান করলো, খাওয়া দাওয়া করলো, শুয়ে গেল। এই করে আজকে ওনাকে উনি তত্ত্ব বলবেন, কিন্তু তত্ত্ব বলার সুযোগটা কি, কিভাবে বলবেন? হঠাৎ করে তত্ত্ব বলতে গেলে পালিয়ে যাবে। তাহলে উনি কি করবেন? এবার তিনি এইসব খুব খাদি টাদি করে শুয়ে টুয়ে তারপরে উনি যদু মল্লিকের বাগানের গল্পটা বলছেন। যদু মল্লিকের বাগানে যতীন এসছে, যতীন্দ্র বলছেন আমিও সেখানে ছিলাম। আমি তাকে বললুম, কর্তব্য কি? ঈশ্বর চিন্তা করাই আমাদের কর্তব্য নাকি? প্রশ্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, যতীন্দ্র বললে, আমরা সংসারী লোক, আমাদের কি আর মুক্তি আছে? রাজা যুধিষ্ঠিরই নরক দর্শন করেছিলেন। এই অবধি ওনার কথা, যতীন্দ্রের কথা। এটা শ্রীরামকৃষ্ণ বলছে। তখন আমার বড় রাগ হলো। বললাম, তুমি কিরকম লোক তা? যুধিষ্ঠিরের কেবল নরক দর্শনই তুমি মনে রেখেছ? যুধিষ্ঠিরের সত্য কথা, যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা, তার ধৈর্য, তার বিবেক, তার বৈরাগ্য, তার ঈশ্বরে ভক্তি, ওসব কিছু মনে পড়ে না? আরো কত কি বলতে যাচ্ছিলাম, হৃদয়ে আমার মুখ চেপে ধরলে। একটু পরেই যতীন্দ্র বললে, আমার একটু কাজ আছে মহাশয়, বলে চলে গেল। এটা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গটি করছে। এবার তিনি আরেকটু গভীরে আসেন। সেই উন্মাদ অবস্থায় আরেকদিন বরানগরের ঘাটে দেখলাম জয় মুখুজ্জে জপ করছে। বরানগরের গঙ্গার ঘাটে জয় মুখুজ্জে জপ করছে, কিন্তু অন্য মনস্ক। এবং কাছে গিয়ে 2 চাপড় দিলাম। জয় মুখুজ্জে পালিয়ে গেল, ধরা পড়ে গেছে। আবার বলছি, একদিন রাসমণি ঠাকুর বাড়িতে এসেছে, কালীঘরে এলো। পুজোর সময় আসতো, আর 2-একটা গান গাইতে বলতো। এসেছে, গান গাইতে বললো, গান গাচ্ছি। দেখি যে সে অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্ছে। সামনে দেখি ফুলের একটা ডালি আছে, সেটা ওই ফুল বাচ্ছে, কিন্তু এলোমেলো।
মানে আনমাইন্ডফুল, অমনি দিয়েছি 2 চাপড়। তখন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে হাত জোর করে রইল। তাকে বোঝালাম, সে বুঝি, ও পালিয়ে যায়, সে বুঝ। নরেন্দ্র বললে, তবে আমি একটি গান করব। এই নরেন্দ্রের মধ্যে ভাবটা উঠে গেল। শ্যামকৃষ্ণ ওকে একবারও বললেন না, তুমি বলো তোমার উপায় কি, মুক্তি কিসে, কিসে তোমার ইয়ে হবে, একবারের জন্য বলো। এই কথাগুলো বলে ওর ভেতরে এটা চাঙ্গা করে দিল। নরেন্দ্র তখন জেগে উঠেছে, বললো আমি তাহলে একটা গান করি। এই গান অপরূপ সুন্দর গলায় সে গান ঠাকুরের সমাধি হয়ে গেল। গান করলো, চিন্তায় মম মানস হরি চিত ঘন নিরঞ্জন, কিবা অনুপম ভাতি মোহন মূরতি ভকত হৃদয় রঞ্জন, নবরাগে রঞ্জিত কোটি শশী বিনিন্দিত, কিবা বিজলি চমকে সে রূপ আলোকে পুলকে শিহরে জীবন, হৃদি কমলাসনে ভাবতার শ্রীচরণ। দেখো শান্ত মনে প্রেম নয়নে অপরূপ প্রিয় দর্শন, চিদানন্দ রসে ভক্তি যোগাবেশে আউরে চিরমগ্ন। ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে আছেন, ভাঙছে না। গানটা সে আখর দিয়ে দিয়ে রিপিট করলো, তাও হচ্ছে না। তখন সে আর একটা গান করল, সত্যাং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি মন্দিরে, নিরখী নিরখী অনুদিন মোরা ডুবিব রূপ সাগরে, সেদিন কবে হবে তিনজনের ভাগ্যে হে নাথ, জ্ঞান অনন্ত রূপে বসিবে নাথ মম হৃদে, অবাক হইয়া অধীর মন শরণ লইবে তব শ্রীপদে, শান্তং শিবং অদ্বিতীয় রাজ রাজ তব চরণে। শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ভাষ। দ্যাট ওয়াজ দ্য ওয়ে। আমাদের ভারতবর্ষের যে সাধন ধারা, সেই সাধন ধারাটি ছিল, যে সাধন ধারায় আমরা জীবের মধ্যে যে সুপ্ত ভগবত্তা আছে, তাকে আমাদের ঋষিগণ এগিয়ে দিয়েছেন, অবতার পরিশ্রম তাকে সেন্সিটাইজ করা, ইংরেজিতে বলা হয় সেন্সিটাইজ। স্বামীজি বললেন, উইল দি ইমাজিনেশন দ্বারা তুমি এগিয়ে যাও। সেবিন্দ বললেন, সেন্সিটাইজ দ্য স্পিরিট উইদিন। মোটামুটি একই দিকে যাচ্ছে। সেবিন্দ একটু স্পিরিট উইদিন কে সেন্সিটাইজের কথা বললেন, স্বামীজি তাই উইল ইমাজিনেশনে ওখানেই যেতে হবে। তাই ঋষি বলছেন, यदा আত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্ব। ওই যে তখন তার হৃদয়ের মধ্যে রীতি চল, এই যে রীতি পদ্মাসনে, তার কি হলো, হৃদি কমলাসনে ভাবতার শ্রীচরণ। দেখো শান্ত মনে প্রেম নয়ন, শান্ত মনে, দেখো শান্ত মনে প্রেম নয়নে অপরূপ সে প্রিয় দর্শন, চিদানন্দ রসে ভক্তি যোগাবেশে হরে চির মঙ্গল। চিদানন্দ রসে ভক্তি যোগ আবেশে হর চির মগ্ন। সে বলছেন, ওই হলো ব্রহ্মতত্ত্ব। ওই ব্রহ্মতত্ত্ব যে জেনেছে, স্বাভাবিকভাবে সে মুক্ত, সে স্বাভাবিকভাবে মুক্ত। ঋষি বললেন, ওই প্রাণের মধ্যে তখন দিব্য অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে তার হৃদয় মাঝে,
अग्निः यात अथर्वण विद्या विश्वानि काव्याः भुवद्दूत विवस्वति विवो मदेहे प्रिय यमस्य कान्यो विवस्वसे विवस्वान अदिति। आदि सृष्टि হয়েছে বিবস্বান সূর্য থেকে। প্রথম ভগবান সৃষ্টি করেন বিবস্বান সূর্য। ও সূর্যের কোনো আলোক দেখা যায় না, ইনভিজিবল লাইট। আজকাল আমরা ইনভিজিবল লাইট সম্পর্কে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, লেজার মেজার ইত্যাদি। অসংখ্য কাজকর্ম চলছে লেজার মেজার। সার্জিক্যাল অপারেশন তো আকছার দিন রাতে হচ্ছে। And there are so many other applications. It is an energy, it's a power, it's a light. বিবস্বান সূর্য যখন আসলো সে কি দিল? সে শক্তিকে ছড়িয়ে দিল। এবার প্রাণ আসবে। ভগবান মানব তনু সৃজন করলেন, মনু আসবে। প্রথম মনু। তাহলে কি সৃষ্টি দরকার? না তিনি এই সমস্ত আলো, এবার তারা আসলো এই সূর্য, বিবস্বান সূর্য, দেব সূর্য আর সূর্য। বিবস্বান সূর্য, দেব সূর্য। সহস্র সূর্যের তত্ত্ব আমাদের আদি শাস্ত্রে আছে। দেব সূর্য, তারপরে সূর্য। এই সূর্যকে দেখা যায়, ওর আলো দেখা যায়, ওর আলো চমক করে, ওর আলো ও শক্তি ছড়িয়ে যায়। বিবস্বান সূর্য সেই আলো শক্তিকে ছড়িয়ে দেয়। এক একটা সূর্য এক একটা জায়গায় সে আলোক দিচ্ছে। এই আলোক আসলো মাটি দিলে, মাটি হলো, জল হলো, আর জলের ধারার ব্যবস্থা করা হলো। কি না, উত্তাপের বোধ হলো, তাপের বোধ। তাপের বোধ থেকে কি হলো? মেঘ প্রস্তুত হলো। মেঘ হলো। মেঘ কেন? না মেঘ বর্ষণ করবে। মেঘ বর্ষণ করলো, জল আসলো, প্রাণ জেগে উঠল। উদ্ভিদ কুল সব জেগে উঠল, প্রাণীকুল জেগে উঠল। আলো, জল আর প্রাণবায়ু সঞ্চার, বায়ু দিয়ে তৈরি। এবার মনুর বিস্তার শুরু হয়ে গেল, মানবের বিস্তার। অন্তরে রয়ে গেলেন তিনি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সর্বত্র, কিন্তু তিনি অস্ফুট। ইজ নট ভিজিবল। অন্তরে তিনি হয়ে আছেন। তাই বলছেন দীপো হোমেন যুক্ত প্রপশ্যেৎ। যে প্রদীপ তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছেন অন্তর মাঝে, যে আলোকের উৎস দিয়েছেন, সেই আলোকের উৎসের উপরে সেই যে প্রদীপ প্রজ্বলিত হবে, সেই প্রদীপকে তোমাকে জ্বালাতে হবে। তোমার প্রদীপ কেউ জ্বালাতে পারবে? হ্যাঁ, গুরু কৃপায়, ভগবানের কৃপায় হবে, আর এছাড়া হবে না। গুরু কৃপায়, ভগবানের কৃপায় মুহূর্তে হয়ে যায়, তোমার কিছু করতে হবে না, ঘুমিয়ে থাকলেও হয়ে যায়। বাট দ্যাটস নট রেকমেন্ডেড এনিওয়্যার। শ্রীরামকৃষ্ণ ওকে তো বলতে পারতেন তুমি এইগুলো বলো, এইগুলো বলো, কিছু বললেন। উনি জানেন ওর মধ্যে আছে। উনি ওকে ডাকলেন, বেশ খাতির করলেন, বললেন যাও স্নান টান করে এসো। স্নান টান করে আসলেন। আগে থেকে মাকে বলে দিয়েছিলেন আজকে সব ছেলেরা আসবে। উনি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন আসবে, কেউ খবর দেয়নি, তা উনি বুঝতে পেরেছিলেন। রান্না বান্না সব হয়ে আছে, ওরা সব আসবে একসঙ্গে, 7-8 জন সবাই খাবে। আবার নরেনের মোটা মোটা ছোলার ডাল, সেসব নরেনের জন্য ব্যবস্থা, তার বিশেষ খাবার। তার ওই মোটা মোটা ছোলার ডালের এই না হলে
তার ঠিক আনন্দ হয় না। তো এই আনন্দের মতো করে সবকিছু স্নান করে আসলো, বেশ পুরোপুরি খেলো, উনি নিজে তদারকি করে ওকে খাওয়ালেন, সাথে যারা ছিল তাদেরও একটু দেখলেন। তো মূল হচ্ছে ওকে খাওয়ালেন, তারপরে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। এবার ওখানে মাদুর পাতা হলো, সেখানে আবার লেপ পাতা হলো, চাদর পাতা হলো, বালিশ আসলো, একেবারেই শয্যা রচনা হয়ে গেল। প্রথমটা ওর, আর বাকিগুলো সব কল্প হয়ে গেল। এই উনি সরাসরি কিছু বললেন না। ওই একটা গল্প ফাটলেন, যদু মল্লিকের বাড়িতে গিয়েছিলেন, যদু মল্লিককে তিনি বললেন, সে কিছুক্ষণ পরে পালিয়ে গেল। আর জয় মুখুজ্জিকে উনি ঘাটে দেখেছিলেন, সে ওই চাপড় খেয়ে একটু পরে পালিয়ে গেল। কিন্তু রাসমণি, তিনি চাপড় খেলেন, সব শান্তিরা সব ছুটে এসেছিল ওনাকে বন্দি করবে বলে। রাসমণির ইঙ্গিতে সবাই সরে গেল, রাসমণি ওখানে থেকে গেলেন, ওনার কাছে সারেন্ডার করলেন। আর এবার রাসমণির মধ্যে ধ্যান হল। রাসমণির মধ্যে সেদিনই রাসমণির ধ্যানের দর্শন হল, সেই দিনই হল। শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শ পেয়ে গেলেন, তো সেই দিনই লোকমাতা রাসমণির ধ্যানে দর্শন, সেই দিন তিনি ওখানে লাভ করলেন, উপলব্ধি তার লাভ হয়ে গেল। কেননা তিনি এটিকে তার জীবনের পাথে হিসেবে বরণ করে নিলেন, মেনে নিলেন, মাথা নিচু করে মেনে নিলেন। রাসমণি তো মালিক, আর উনি তো তার আন্ডারে কাজ করছেন। রাসমণির টাকা রাসমণি ওনাকে মাইনে দেন। সেই দৃষ্টিতে সবাই দেখেছে রাসমণি তো ওনাকে শ্রদ্ধা করে, রাসমণির ওনার প্রতি শ্রদ্ধা, রাসমণি ওনার কাছে একটা বালিকার মতো। তাই তার হলো, নিবেদন ছিল, তাই হলো। নরেনকে যখন উনি কি বললেন, ওর ভেতরে আত্মসত্তা জেগে উঠল। আত্মসত্তা যেই জেগে উঠলো, সে একজন গান প্র্যাকটিস করেছে কিছু কিছু, কিন্তু অন্য গানের দিকে মন গেল। সে তখন এই গানের দিকে গেল, যেটি যেটি আত্মতত্ত্ব, তার ব্রহ্মতত্ত্বকে বর্ণনা করে। আর সেই আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্বেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের তখন সমাধি হল। বলছেন ঋষি একটা অবস্থার কথা বলছেন, পঞ্চ অগ্নির কথা বলছেন। জঠরাগ্নি, মানসাগ্নি, বাসনাগ্নি, জগদাগ্নি, আর দিব্যাগ্নি। নয়নের মধ্যে দিব্যাগ্নি জাতক হল। কিভাবে হলো না, বলছেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপো হোমেন যুক্ত প্রপশ্যে। মানে প্রদীপ ব্রহ্মাদি সব দেশলা দেশলা সব আছে, জ্বালাতে হবে। তো উনি জ্বালিয়ে দিলেন, ওর বাতি জ্বলে গেল, ওর ভেতরে দীপ প্রজ্বলিত হয়ে গেল, আলোক শিখা তৈরি হয়ে গেল। ওর ভেতরে তখন ব্রহ্মতত্ত্ব আসলো, তখন ওর কথায়, ওর গানে ব্রহ্মতত্ত্ব চলে আসলো। আর ওর নিজের ভেতর থেকে যে ভগবানের কাছে নিবেদন, সেই ভগবানকে সে সেই দিন স্মরণ নিল। ওই তার স্মরণ নেওয়া হলো, ভগবানের আশ্রয় সে নিল। ওই যখন বলছে চিন্তয় মম মানস হরি চিন্তন নিরন্তর। হে হরি, তুমি সামনে বসে আছো, তুমি আমার মানস পটে সবসময় আমার চিন্তায় তুমি এসো। তুমি হে নিরঞ্জন, তুমি রূপবান হয়ে আমার মানস পটে সবসময় আছো। তাই তোমার রূপ দেখো, কিবা অনুপম ভাতি, কিবা অনুপম ভাতি মোহনমূরতি। মোহনমূরতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে মোহনমূরতি, সেরকম ভকত হৃদয়ের রঞ্জন। তুমি হৃদয়ের রঞ্জনকারী, তোমার সেই মহানমূরতি। তোমার এই মূরতি দেখি কোথায় না, অন্তর্মাঝে। আর কি, নবরাগে রঞ্জিত কোটি শশী বিনিন্দিত। এত তোমার অপূর্ব সুন্দর রূপ, যেন নবরাগে রঞ্জিত হয়ে আছে, নতুন করে যেন সেটি সাজানো হয়েছে, যেন এত সমস্ত চন্দ্র সূর্য, এত সব লক্ষ্য
কোটি সমস্ত তারকাদি যেন তোমাকে সাজিয়ে তুলেছে, তুমি সেরকম যেন সজ্জিত হয়েছে। আর তোমায় দেখছি কেমন না বিজলি চমকে, তোমাকে দেখছি বিজলি চমকে যখন দেখা মুহূর্তে, কিন্তু একেবারেই পেনিট্রেটিং ভিউ তখন দেখছি। সেরূপ আলোকে পুলকে শিহরে জীবন, যখন দেখছি তখন জীবনে শিহরণ আসছে, আনন্দ আসছে, ব্রহ্মতত্ত্বের দিকে তিনি প্রবেশ করছেন। এবার তিনি আহ্বান করছেন হৃদি কমলাসনে ভাবতার শ্রীচরণ। তাই তিনি মনকে বলছেন, হে মন, তোমার এই হৃদি কমলা আসনে তুমি ওই ভগবানের শ্রীচরণ ভাবো। কেমন করে ভাববে না, দেখো শান্ত মনে, শান্ত মনে দেখো, প্রেম নয়নে দেখো, প্রেম নয়ন, অপরূপ সেই প্রিয় দর্শন, অপরূপ সেই প্রিয় দর্শন। যখন মনটা তার দিকে অনুরক্ত হবে, যখন অনুরাগ জন্মাবে, তখন তার সবটাই সুন্দর হবে। আর যখন অনুরাগ চলে যাবে, তখন তার মধ্যে নানা রকম ত্রুটি ধরা পড়বে। ত্রুটি মানে অনুরাগ নেই। সেটি একটি ঘটনার কথা আছে, সেটি ওই গোস্বামী মহারাজের লেখা। তিনি লিখছেন, গোষ্ঠে গেছে, গোষ্ঠে তিনি গেছেন, তারপরে এবার অন্য সখীদের আসবার কথা, আসবে। তো খুব বৃষ্টি বৃষ্টি হয়েছে, কতগুলো গরু নিয়ে যাচ্ছেন, তা ওই জলকাদা ছিটকে এসে তার গায়ে লেগেছে, সারা গায়ে জলকাদা ছিটকে লেগেছে, কেমন একটা গায়ে কাদা জলকাদা ছিটকে লেগেছে। কৃষ্ণের গায়ে ওই পদের জলকাদা ছিটকে, সব ছুটে ছুটে আসছে, তবে ছিটকে এসছে। সবাই এসছে তখন, বলছে কি হলো, সব কাদা ছিটকে কেমন নোংরা হয়ে গেল, সব সবাই দেখছে নোংরা হয়ে গেল, নোংরা হয়ে গেল। রাধারানী এসছে, তিনি দূর থেকে দেখে কি আনন্দ তার, বলছেন আজ তোমার, তুমি জগৎটাকে ধারণ করে নিয়েছো, আজ তোমার এটি অপরূপ দৃশ্য, এটি অপরূপ রূপ। সে ওই রূপ দেখে অবাক হয়ে গেল, যে তুমি আজ ভূমিকে চুম্বন করেছো, তুমি গায়ে কাদা মেখেছো, জল কাদা মেখেছো, মানে এই জগতের যে ভূমি, সেই ভূমিকে তুমি সমাদর করে নিজের অঙ্গে ধারণ করেছো। আজ জগতের অপরূপ আনন্দের দিক। তার দৃষ্টিতে অন্যদের দৃষ্টিতে জল কাদা, তার দৃষ্টিতে স্পিরিচুয়াল ভিউ তাকে বলে। বলছেন দেখো শান্ত মনে প্রেম নয়নে অপরূপ প্রিয় দর্শন। যখন ওরকম ভাবে দেখা হবে, তখন দেখা যাবে সেই অপরূপ সেই প্রিয় দর্শন। আর কি, যদি তাকে ধারণ করে থাকতে হয় জীবনে, তাহলে কি না, চিদানন্দ রসে ভক্তি যোগ বেশে হরে চিরমগ্ন। চিদানন্দ রসে ভক্তি যোগ আবেশে হরে চিরকালের জন্য মগ্ন। ঋষি বলছেন অজং ধ্রুবং সর্বদত্তই বিশুদ্ধং জ্ঞাত্যাহা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশ। তিনি সেই নিরঞ্জন, ওই নিরঞ্জনের কথা নরেন্দ্রনাথ সেদিন গানে বলছে, ওই তার কথা হৃদয়ে ধারণ করে। ও তো বাতি জ্বলে উঠেছে, হৃদয়ের মাঝে আলো জ্বলেছে, ওর অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে। কি অগ্নি না, দিব্যাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, ভাগবতী অগ্নি প্রজ্বলিত, ডিভাইন ইলুমিনেশন। সেগুলো বলছেন when there is a divine illumination within, the soul has a now appointment with your Jivatma, the external soul. The Supreme Soul has an appointment with the Jivatma, the external soul. The small self is now being guided by the Supreme Soul. Small self টাকে কি ছিল সেটা ব্যাখ্যা করলেন, it is constrained by smallness, meanness, and pettiness. Small self ki na smallness, personal selfish consideration এর মধ্যেই ঘোরাঘুরি করে। Meanness will do anything and everything when there is a gain, personal gain in that.
otherwise not. Pettiness, always busy with the small things of the world and involved in that, spends most of the time in that. And this is the feature of the small self. Transition to the Supreme Soul, কখন হবে? Now, when you abandon all this and think of that divine illumination within, when you ignite the divine illumination within, you find that this Jivatma, the small self, now transforms itself into that superior soul, the Supreme Soul. The Supreme Soul এর সঙ্গে তখন সে মিশে মিশে যাবে। তাই তো বলছেন চিদানন্দ রসে ভক্তি যোগাবেশে হরে চিরমগন। চিদানন্দ রসে, চিদানন্দ, আনন্দময় তিনি। ব্রহ্মানন্দ হচ্ছে ভগবান সেই আনন্দময়, তিনি আনন্দময় পুরুষ। সচ্চিদানন্দ, তিনি আনন্দ ঘন। He is a blissful entity. সমগ্র মহাবিশ্বে তিনি এই ব্লিসকে দিয়েছেন। তার মধ্যে আমরা যে দুঃখে কাতর হয়ে যাই, সমস্যায় কাতর হয়ে যায়, এটি আমাদের পারসেপশন। দুঃখ বেদনা সবই ওই ব্লিসের একটা পার্ট। ভগবানকে যিনি ধরে থাকবেন, তার ওই দুঃখ বেদনা মুহূর্তে মুহূর্তে ঢেউয়ের মতো কেটে বেরিয়ে চলে যাবে। ভগবানকে শুধু ধরে থাকতে হবে। কেমন করে? না অবিচল সেই বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তখন আমরা দেখবো রাধারানী দেবী যেমন দেখলেন, আহা ভগবানের আজ কি অপরূপ দৃশ্য। তিনি আজ ধরিত্রীকে সমাদর করেছেন, ধরিত্রীর মাটির সমস্ত প্রলেপ গায়ে নিয়েছেন, মাটি ছিটকে এসছে, তাই সমস্ত সবাই ভাবছে যে অধৈর্য হয়ে গেছে। উনি দেখছেন কি আনন্দ, কি অপূর্ব আলোকিত হয়েছে তার আজ অপূর্বতার। তাই তিনি যখন তাকে, ভগবানকে যখন আমরা ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখব, then only we find that he is so মধুর, মধুর, মধুর। তিনি কত মধুর, তাই উনি দেখছেন। উনি যখন দেখলেন এই যে অপরূপ রূপ দেখলেন, তখন কি না, তখন তিনি দেখলেন দেখো শান্ত মনে প্রেম নয়নে অপরূপ প্রিয় দর্শন। এই গানের মধ্যে সেটি ফুটে উঠবে, শান্ত মনে, শান্ত মনে হতো। মাইন্ড, stillness of the mind, calmness of the mind, very essential. এই শান্ত মন হলো, আর প্রেমনয়নে, প্রেমনয়নে কি তার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখা। তখন দৃষ্টিভঙ্গিটা পাল্টে যায়, তখন দৃষ্টিটা আর বিচারশীল দৃষ্টি হবে, তখন দৃষ্টিটা হবে নিবেদনের দৃষ্টি। বিচারশীল দৃষ্টি অন্য সময়, তখন তুমি বিচার করবে। এটা বিচার নানা রকম আছে, এটা ভগবান এটা কেন করবেন, ওটা কেন করবেন ইত্যাদি, এটা বিচার। ঋষি বলছেন অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বই, যত তত্ত্বের অধিকার আছে সব তত্ত্বের মধ্যেই তিনি অজগ, তিনি সর্বদাই আছেন, তার আবার আসা যাওয়া। ধ্রুব, তিনি স্থির অচঞ্চল, কিন্তু তিনি সদাই। তাই বলছেন যখন সেটি সত্যের পর যদি কেউ সত্যি করে পড়ে থাকেন তাহলে জানতে পারবেন। এবারে যে অগাস্ট ইস্যুতে যে বেদের লেখাটি আছে, সেখানে এই প্রসঙ্গটি ডিটেলস ভাবে আছে। এই যে নটরাজ শিবের যে, নটরাজের যে স্পন্দন, এই সৃষ্টির সূত্রপাত হচ্ছে নটরাজের স্পন্দন থেকে। The vibration is the beginning of the time. কালের সূচনা হলো নটরাজের স্পন্দন থেকে, কালের সূচনা থেকেই সবকিছু হয়। মহাকাল সেই কালের সূচনা করে দিলেন, তার নটরাজের সেই নটরাজ ডান্স করলেন, শিবাস ডান্স, নটরাজ ডান্স করলেন। এটা একটা ভাইব্রেশন, একটা এনার্জি সমস্ত সিস্টেমের মধ্যে দিলেন। And now the system starts moving. ঘড়ির কাঁটা শুরু হলো, চলতে শুরু করলো। স্টিফেন হকিং বলছেন when it was a T0 time, there was no elemental life even. And the time started to knocking out, ticking forward, life started to grow and expand.
That is the synoptic view of the physicist. T0 যখন, তখন কিছু ছিল না, তখন সব শূন্য, মহাশূন্য। মহাশূন্য থেকে তিনি ভেসে উঠলেন, তিনি ভেসে উঠে নটরাজ তখন তিনি এই এই নর্তন করলেন, ভাইব্রেশন দিয়ে দিলেন সমগ্র সৃষ্টিকে তিনি কাঁপিয়ে দিয়ে সৃষ্টির যাত্রা শুরু করে দেন। সৃষ্টির যাত্রা শুরু হলো। স্টিফেন হকিংস বলছেন, টাইম মুভস ফরওয়ার্ড and the life moves forward. সময় যত এগিয়ে চলবে, সমগ্র মহাবিশ্বের মধ্যে জীবন এবং বিশ্ব মাঝে যা কিছু আছে সবই এগিয়ে চলতে থাকবে, একটা ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়ামের মধ্যে সবই থাকবে। ভগবান সেই সৃষ্টির সূচনা করে দিলেন। তাই তিনি ধ্রুব, সর্বতত্ত্বের মধ্যে তিনি আছেন, তিনি সর্বতত্ত্বের মধ্যেই আছেন। সর্বতত্ত্ব কি না, তিনি ধ্রুব সনাতন থেকে, অথচ তিনি সবসময় গতিময় হয়ে আছেন। তিনি স্থির অচঞ্চল, কিন্তু তিনি সবসময় গতিময় হয়ে আছেন। তিনি স্থির হয়ে আছেন, একেবারেই স্থির হয়ে আছেন, অচঞ্চল হয়ে আছেন, কিন্তু তিনি সর্বদাই গতিময় হয়ে আছেন। বলছেন, ইহা দেব অগ্নৌঃ ইহা অপ্সুঃ ইহা বিশ্বম ভুবনম আবিবেশঃ ইহা ঔষধীষু বনস্পতিষু তস্मै দেবায় নমো নমঃ। ঋষি বললেন, প্রবীণ ঋষিগণ সমবেত হয়ে বললেন, হে দেবতা, তুমি ওই জল, ওই অগ্নি, ওই বায়ু সব সৃজন করলে, তুমি অন্ন সৃজন করো। অন্ন কি না, শক্তি। জীবন আসলে জীবনের শক্তি প্রয়োজন, তাই শক্তি হলো অন্ন। অন্ন সৃষ্টির উপায় করে দিয়েছে, এবার তুমি করে খাও। তুমি অন্ন তৈরি করো, তুমি অন্ন ব্যবস্থা করো, তুমি করে খাও। সব ব্যবস্থা তিনি করে দিয়েছে। ইউ হ্যাভ টু মুভ, ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক, ইউ হ্যাভ টু ডু। যে যেমন করবে সে তেমন পাবে, যে ভালো করবে সে ভালো পাবে। আর যে সে ভালোর মধ্যে মিশিয়ে দেবে, দুধে জল মেশাবে, সে দুধে জলই পাবে। যে একবারেই মন্দ করবে সে একবারেই মন্দ পাবে, যেমন করবে সে তেমন পাবে। তাই বললেন, তুমি সমস্ত, হে দেবতা, হে ভগবান, তুমি সকল কিছু উপহার দিয়েছ মানবের জন্য, এই সৃষ্টির জন্য। তুমি এই সমস্ত কিছুর মধ্যে রয়েছ, তুমি এই আলোয় রয়েছ, তুমি এই জলে রয়েছ, তুমি বাতাসে রয়েছ, তুমি অগ্নিতে রয়েছ, তুমি সর্বত্র রয়েছ, তুমি এই গাছপালা, তুমি এই ঔষধি বনস্পতি, তুমি পশু প্রাণী সবের মধ্যে রয়েছ। তাই তোমায় প্রণাম জানাই, হে ভগবান, তোমায় আমরা উন্নতি জানাই। তুমি সবেই রয়েছ, সবাই তোমাকে চাই। ঋষি বললেন, যখন তুমি এই বোধটি পেয়ে যাবে যে তিনি সবের মধ্যে আছেন, তখন তোমার তার প্রতি ভালোবাসা যাবে। রবীন্দ্রনাথ যে গানটি, সঙ্গীতটি পরিবেশন করলো শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, সে তার মধ্যে দুটি দিক ফুটে উঠল। তার অন্তরের যে ব্রহ্ম প্রজ্ঞা সেটা ফুটে উঠল, তার অন্তরের মধ্যে যে ব্রহ্ম জ্ঞান সেটি ফুটে উঠলো। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি হয়ে গেছে, ভাঙছে না, কিন্তু বারবার আঁকড় দিয়ে যাচ্ছে, বারবার বলে যাচ্ছে, নাকি কান বারবার করে যাচ্ছে। তাতেও যখন হলো না, তখন ওই শান্তম শিবম সুন্দরম ওতেই ঠাকুরের ভাঙলো। ওই শিবস্বরূপ স্বয়ং তিনি, স্বয়ং সচ্চিদ আনন্দ তিনি। তাই তার তখন সমাধি ভঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দুটি জিনিস ফুটে উঠল, একটি তার অন্তরের ব্রহ্ম প্রজ্ঞা সেদিন জেগে উঠল, ওই তার খুলে গেল, দরজা খুলে গেল। যেমন রাসমণির সেদিন খুলে গিয়েছিল, এদিন এই যুবকদের মধ্যে ইনি তেমন প্রথম যাকে ঠাকুর চেয়েছিলেন, যার দরজাটা যেন খুলে যায়, ব্রহ্মদ্বার, মুক্তিদ্বার, মোক্ষ দ্বার তার উন্মোচন হয়ে গেল। নরেন্দ্রের মোক্ষ দ্বার উন্মোচন করে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ দেব সেদিন। আর কি
মোক্ষদ্বার উন্মোচন হলে তো আবার বন্ধ হয়ে যেতে পারে, বন্ধ আর হবে না। কেন না, সে ভগবানকে চিনে ফেলল। তাই সে বলল যে অপরূপ রূপ দর্শন, আমি এই শান্ত মনে প্রেম নয়নে তোমার এই অপরূপ রূপ দর্শন করি। ভগবানকে সে সামনে পেয়েছে, ভগবানকে বরণ করে দিল। একবার যদি সে ভগবানকে বরণ করে নেয়, ওই দরজা আর কখনো বন্ধ হবে না। মোক্ষদ্বার তার করতল, মুক্তি তার হয়ে গিয়েছে। জগতের কোনো পাশ, কোনো দড়ি তাকে বাঁধতে পারে না। তার মন, তার প্রাণ, তার হৃদয় সবসময় ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। তার সকল চেতনা সবসময় ব্রহ্ম চেতনের সঙ্গে অন্বিত হয়ে আছে। সে ব্রহ্মানন্দে লীন হয়ে আছে। এই ব্রহ্মানন্দের মধ্যেই লীন হয়ে জগৎময় প্লাবন ঘটিয়ে দিল। তার গুরুর আদেশ নিয়ে সে জগৎময় প্লাবন ঘটিয়ে দিল। জাহাজে চলছে, সমুদ্রের মহাসমুদ্রের মাঝখান দিয়ে ঝঞ্ঝা উঠেছে। লেকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তিনি দেখছেন অতীত ওই বিশাল বিশাল ঢেউ আসছে সামনে। এক একটা ঢেউয়ের উপরে দেখছেন রাম ও কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ওকে ডেকে নিয়ে চলছেন। কোন ঝঞ্ঝাতে জাহাজ ডুববে? জাহাজ ডুববে না। ওই জাহাজ ডুববার জাহাজ নয়, ওই জাহাজ ভেসে চলবার জাহাজ, আরো গতিময় হওয়ার জাহাজ। তাই ওই ঝঞ্ঝাতেও আবার তার স্পিডও বেড়ে গেল, সে অনেক আগে চলে গেল। যতটা যাওয়ার কথা ছিল তার আগেই পৌঁছে গেল। অথচ খুব ঝঞ্ঝা এসেছিল, বিপদ এসেছিল। কাপ্তেন সংকেত দিলেন বিপদ এসেছে। ওই লেকের সামনে গিয়ে দেখছে রামকৃষ্ণ সমস্ত ঢেবে 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 শ্রীরামকৃষ্ণ তোকে ডেকে ডেকে নিয়ে চলছেন, আয় আয় আয়। উনি দেখছেন, he was visualizing his God in front, in the deep ocean, in the infinite ocean, over the waves of the ocean, Himalayan waves of the ocean. He was observing that. He was realizing that. He had that spirit in mind that God is calling me to cross this sea, so I'll cross this sea and spread the name of God the other side of the world. তাই সে করলো বিশ্বাসের উপরে ভর করে, সমগ্রটাই বিশ্বাসের, দৃঢ় বিশ্বাস ভর করে সে। ঋষি বললেন হৃদয়ে তাকে জাগ্রত কর। यदा आत्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्व दीपो भूमेन युक्त प्रपश्यति, যখন ওই ব্রহ্মতত্ত্বের জন্য প্রাণটা উন্মুখ হবে, হৃদয়ের মধ্যে যখন তার সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হবে, তখন তুমি দেখতে পাবে। আর সেই যখন দেখতে পেলে তুমি মুক্ত হয়ে গেলে। রাসমণি সেদিন মুক্ত হয়ে গেল। নরেন্দ্রনাথ চিরকালের জন্য মুক্তির পথে চলে গেলেন। চিরমুক্তি, শুধু নিজে মুক্তি নয়, জগতে মুক্তির বার্তা পৌঁছে দিলেন, জগৎময় মুক্তির বার্তা। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, তিনি মোক্ষ, তোমাকে চান অন্তর মাঝে, তার প্রতি কৃপা বর্ষণ হোক। হে প্রভু। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবো। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ॐ वाग्मे मनोसि प्रतिष्ठितं, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। आविहि आविहि मेधि, आविहि आविहि मेधि, यमानि सह श्रुतं मे मा प्रहसिह। वेदस्य मानियः सं मे मा प्रहसिः।
अहोरात्रान् संददामि अनेनो तेनो अहोरात्रं सदामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वकारामवतु तन्मां भवतु तद्वक्तारमवतु मामवतु वक्तारमवतु अवतु मां अवतु वक्तारं अवतु वक्तारम् शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आपयन्तु मम अङ्गानि वा प्राणः चक्षुः ॐ आपयन्तु मम अङ्गानि प्राणचक्षुः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमतः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि ब्रह्मोपनिषदाम् सर्व्यं ब्रह्म उपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरो माहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरो निराकरणमेऽस्तु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सौनो अवतु सौनो भुनक्तु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शांनो मित्रः शांगरुणः शांनो भवति हरियो महा ॐ शांनो इंद्रः बृहस्पतिः शांनो विष्णुरुक्रमः
शं शं नो नो इन्द्रः इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुत्तमः ब्रह्मणे नमः देवायु नमो नमो ब्रह्मणे महादेवाय महादेवाय देव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वकारमवतु तन्मावतु तद्वक्तारमवतु मामवतु वकारम् अवतु माम् अवतु भक्तारम् शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं गणे भीषणां देवा ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वां देवा भद्रं पश्येम रवियुद्धः गवीतु सुवांशतनूभिः धीरयङ्गैः सुवांसतनूभिः देवहीतं यथायु वैष्णेमो देवहीतं यथायो शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः আমরা এখন সবাই মিলে 2 মিনিট ধ্যান করবো নাও 2 minutes মেডিটেশন 2 মিনিট ধ্যান এখন সবাই মিলে আমরা করবো
জয় মা, জয় মা, জয় মা। আমরা আজ এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। আমরা আবার আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30টায় মিলিত হব। বিকাল 5:30টায় আগামী রবিবার মিলিত হব। সবাই ভালো থাকবেন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট।